नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे आ विडियोनी अंदर धोरण 7 गणित विषयनी अंदर आपणो चेप्टर नंबर 1 पूर्णांक संख्याओ अने एनी अंदर आपणे पूर्णांक संख्याओना सरवाळा अने बादबाकीना गुणधर्मो विषे अभ्यास करीशुं। तो हवे पूर्णांक संख्याओ जे छे एना सरवाळा अने बादबाकी माटे केटलाक गुणधर्मो छे। तो ए गुणधर्मोमां मुख्यत्वे समृद्धतानो गुणधर्म, क्रमनो गुणधर्म, जूथनो गुणधर्म अने तटस्थतानो गुणधर्म होय छे। तो एनी अंदर सौथी पहला आपणे जोई लईए के समृद्धतानो गुणधर्म। हवे कोई पण पूर्णांक संख्याओ आपणे जोईए। आ जे छे पूर्ण संख्याओ माटे समृद्धतानो अने वगैरे जे गुणधर्मो छे ए आपणे धोरण 6 ની અંદર જોઈ ગયા છીએ। તો એ જ પ્રમાણે છે, પણ અહીંયા જે ફક્ત સંખ્યાઓ જે છે તો એ જે આપણે પહેલા પૂર્ણ સંખ્યાઓ હતી એની જગ્યાએ અત્યારે આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જોવાની છે। તો સૌથી પહેલા સમૃद्धતાનો ગુણધર્મ। હવે કોઈ પણ બે સંખ્યા લઈએ કે જે પૂર્ણાંક હોય, मतलब કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ લઈએ અને એમના ઉપર જે સરવાળા અને બાદબાકીની પ્રક્રિયા કરીએ અને પછી જો જવાબ પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે તો આપણે એવું કહી શકાય કે આ જે સંખ્યા છે એમાં પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે સરવાળા અને બાદબાકી માટે સમૃદ્ધતાના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે। તો સૌથી પહેલા આપણે સરવાળા માટે જોઈ લઈએ। તો सरवाड़ा माटे कोई पण एक संख्या पूर्णांक संख्या पहला लीए, जेम के 3 अने बीजी एक संख्या लीए 5। तो 3 अने 5 एक पूर्णांक संख्याओ थई। तो 3 अने 5 माटे आपणे ए बेनो पहला सरवाळो करी दीए। तो 3 + 5 एना बराबर मळतुं परिणाम एटले 8 थाय छे। तो 8 एक पूर्णांक संख्या छे। एना पछी बादबाकीनी क्रिया माटे जोई लईए। तो 3 - 5 करीए तो 1 + 1 - थाय। तो मोटामांथी नानुं बाद थाय। तो 5 मांथी 3 जाय 2 अने निशानी मोटानी ऋणनी। तो एटला माटे अहींया आवे छे ऋण 2। तो ए पण एक पूर्णांक संख्या छे। मतलब आपणे ए जोई शकीए छीए के कोई पण बे पूर्णांक संख्याओ लईए तो कोई पण बे पूर्णांक संख्याओ माटे जे एना उपर सरवाळा अने बादबाकीनी प्रक्रिया करवामां आवे तो पण आपने पूर्णांक संख्याओ ज मळे छे। तो एटला माटे आपणे एवुं कही शकाय के पूर्णांक संख्याओ माटे सरवाळो अने बादबाकी बंनेमां समृद्धताना गुणधर्मोनुं पालन थाय छे। तो ए आपणे अहींया लखी दઈએ के सरवाळा अने बादबाकी बंने माटे गुणधर्मोनुं पालन थाय छे। तो सरवाळा अने बादबाकी माटे समृद्धताना गुणधर्मનું પાલન થાય છે। એના પછી જોઈ લઈએ આપણે ક્રમનો ગુણધર્મ। હવે જે પ્રમાણે આપણે અગાઉના ધોરણમાં પણ જોયેલું કે ક્રમનો ગુણધર્મ જે છે એ આપણે જોઈ લઈએ। તો સૌથી પહેલા આપણે જોઈ લઈએ સરવાળા માટે। હવે કોઈ પણ બે સંખ્યા જેમ આપણે પહેલા લીધેલી એ જ બે સંખ્યાઓ આપણે લઈ લઈએ કે 3 અને 5 आ बे संख्याओ छे। तो हवे 3 અને जे 5 संख्या छे सौथी पहेला सरवाळानी क्रिया माटे जोईए। तो सरवाळानी जे क्रिया माटे आपणे 3 + 5 जे छे एमां 3 नो जे छे क्रम प्रथम छे अने 5 बीजा क्रमे छे। तो हवे आनो सरवाळो करीए आपणे। तो 3 + 5 એટલે 8 थाय छे। हवे जो एना क्रम जे छे क्रमने अदला बदली करी दઈએ। मतलब जे 3 छे एनी जग्याए आपणे 5 लखी दઈએ અને 5 ની જગ્યાએ આપણે 3 લખી દઈએ। તો અહીંયા 3 + 5 છે એની જગ્યાએ આપણે 5 + 3 પણ લખાય। તો એનો સરવાળો કરીએ તો પણ આપણને 8 જ મળે છે। मतलब સરવાળા માટે તમે ક્રમ કોઈ પણ અનુસાર લખશો તો એનો જે જવાબ છે એ અંતે આપણને 1 જ મળશે। मतलब અહીંયા આપણે 3 + 5 કર્યું અથવા 5 + 3 કર્યું તો બંનેમાં જે જવાબ છે એ આપણને 8 જ મળશે। मतलब બંનેનો જવાબ સામાન્ય છે। તો एना पछी बादबाकी माटे जोईए। तो बादबाकी माटे पण कोई पण बे संख्या लई लईए, जेम के 4 અને 3। तो 4 અને 3 माटे जोईए तो 4 - 3 करीए। तो 4 - 3 करीए तो आपने मळतो जवाब छे 1। 4 - 3 करीए तो आपने 1 मळे। अने एना पछी अहींया जेम आपणे क्रमनी अदला बदली करी ए ज प्रमाणे जो आपणे अहींया क्रमनी अदला बदली करीशुं तो अहींया आपणे 4 ની જગ્યાએ 3 લખીએ અને 3 ની જગ્યાએ 4 લખીએ। तो 3 - 4 करीशुं आपणे तो आपने जे छे 4 - 3 थशे एटले 1। पण
અહીંયા જે 4 ની નિશાની છે એ મોટો અંક છે અને 4 ની નિશાની ઋણ છે, તો અહીંયા એટલા માટે જવાબ ઋણ 1 આવશે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા જે બે જવાબ છે એ બંને અલગ છે, મતલબ એમના ચિહ્નો બદલાઈ જાય છે એટલે જવાબ થયો અલગ. તો એટલા માટે આપણે એવું કહી શકાય કે ક્રમનો જે ગુણધર્મ છે એનું સરવાળા માટે પાલન થાય છે પણ બાદબાકી માટે પાલન થતું નથી. એ આપણે લખી દઈએ કે સરવાળા માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે અને બાદબાકી માટે થતું નથી. અને બાદબાકી માટે ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી. એના પછી આપણે જૂથનો ગુણધર્મ જોઈ લઈએ. તો જે જૂથનો ગુણધર્મ છે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ કે એની અંદર પણ કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ લઈએ. જૂથની અંદર આપણે 3 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ લઈશું. તો કોઈ પણ 3 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ લઈએ કે જેને આપણે સરવાળા માટે, જે પહેલા સરવાળાની પ્રક્રિયા માટે જોઈ લઈએ, તો કોઈ પણ 3 સંખ્યા લઈએ, જેમ કે 5, 4 અને 8, આ રીતે 3 સંખ્યાઓ લઈએ. તો સૌથી પહેલા એના ઉપર સરવાળાની પ્રક્રિયા કરીએ. તો અહીંયા જે છે આપણે 5, 4 અને 8 3 સંખ્યાઓ છે, તો એમાં કોઈ પણ બે સંખ્યા છે એને પહેલા કૌંસમાં લખીશું અને એક સંખ્યાને બહાર લખીશું. પછી જે કૌંસ છે એની બહાર જે સંખ્યા હતી એને આપણે બદલી દઈશું. તો અહીંયા પહેલા આપણે એમ કરીએ કે 5 + 4 એને કૌંસમાં લખીએ અને પછી એમાં 8 ઉમેરી દઈએ. આનો જવાબ જોઈ લઈએ. તો પહેલા 5 + 4 કૌંસમાં છે એનો સરવાળો એટલે 9, 9 + 8 એના બરાબર થશે 17 અને 5 છે એને કૌંસની બહાર કાઢી દઈએ અને જે કૌંસ છે એને અહીંયા બદલી દઈએ. તો 4 + 8. તો અહીંયા પણ સરવાળો જોઈશું. તો 5 સૌથી પહેલા કૌંસની અંદર, તો 5 + 4 ને 8 12. તો 5 ને 12 હવે અહીંયા થશે 17. તો આ બેનું જે જવાબ આપણે જોઈશું તો આપણને અહીંયા પણ ખ્યાલ આવશે કે આ બંનેનું જે જવાબ છે એ આપણને કેવો મળશે? સરખો. તો સરવાળા માટે પણ જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે. હવે એ જ સંખ્યા માટે બાદબાકી માટે જોઈ લઈએ. તો પહેલા આ બે સંખ્યાઓને કૌંસમાં લખીએ. તો 5 - 4 - 8 કરીએ. આનો જવાબ મેળવીએ. તો 5 - 4 કરીશું તો આપણને મળશે 1, 1 - 8. 1 - 1 પ્લસ, તો મોટામાંથી નાનું બાદ થાય, તો 8માંથી 1 જાય 7, પણ નિશાની મોટાની એટલે કે માઇનસ, તો -7. અને હવે કૌંસને બદલી દઈએ. તો 5 - 4 - 8 કરીએ. તો હવે સૌથી પહેલા કૌંસની અંદર, તો 5 - સૌથી પહેલા 4 - 8. તો 4 - 8 એટલે 5 અને અહીંયા 1 - 1 પ્લસ, તો એટલા માટે 8માંથી 4 જાય 4 અને એની નિશાની છે માઇનસ, તો એટલા માટે એ થઈ જશે માઇનસ. તો એટલા માટે 5 - -4. તો એટલા માટે 5, હવે અહીંયા માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ, તો 5 + 4 બરાબર 5 + 4 બરાબર થશે 9. તો એનો તો જવાબ બદલાઈ ગયો. અહીંયા જે છે આપણને બાદબાકી માટે જો એનો ક્રમ જોઈશું તો કૌંસ જેમ બદલાશે અથવા જૂથ જે બદલાશે તો એ પ્રમાણે જવાબ બદલાઈ જાય છે. તો એમાં આપણે સેમ પ્રોસેસ કરી શકીએ અને એમાં પણ આપણે લખી શકીએ કે સરવાળા માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે પણ બાદબાકી માટે જૂથના જે ગુણધર્મ છે એનું પાલન થતું નથી. એટલા માટે લખી શકાય કે સરવાળા માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે પણ બાદબાકી માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થતું નથી. તો એ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. એના પછી આપણે જોઈએ કે તટસ્થતાનો ગુણધર્મ. હવે તટસ્થતા એટલે શું થાય? તો આપણે સરવાળા અને બાદબાકી માટે જોઈએ. તો સરવાળા અને બાદબાકી માટે તટસ્થ સંખ્યા એટલે એવી સંખ્યા થશે કે જે સંખ્યાને ઉમેરીએ
કોઈ જે પૂર્ણાંક સંખ્યા આપણને આપેલી હોય અને એની અંદર જે તટસ્થ સંખ્યા છે તો એ ઉમેરીએ અથવા તો એમાંથી બાદ કરીએ, જે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એમાં કોઈ પણ ફેરફાર થાય નહીં, તો એવી જે સંખ્યા છે એને સરવાળા અને બાદબાકી માટેની તટસ્થ સંખ્યા કહેવાય. તો આપણે દરેકને ખ્યાલ જ છે કે એવી જે તટસ્થ સંખ્યા છે એ થશે શૂન્ય. તો જેમ કે શૂન્ય જે સંખ્યા છે એને આપણે કોઈ પણ સંખ્યામાં ઉમેરીશું અથવા બાદ કરીશું તો જે સંખ્યા છે એમાં કોઈ પણ ફેરફાર આવતો નથી. મતલબ કોઈ સંખ્યા આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યા લઈ લઈએ, જેમ કે 5. તો 5 જે સંખ્યા છે, 5 ની અંદર આપણે શૂન્ય ઉમેરીએ તો 5 વત્તા શૂન્ય કરીએ તો જવાબ જે છે મૂળ સ્વરૂપમાં રહે છે, અને 5 માંથી શૂન્ય બાદ પણ કરીએ ને તો પણ જે એનો જવાબ છે એ મૂળ સ્વરૂપમાં રહે છે. મતલબ 5 ઓછા શૂન્ય કરીએ તો પણ જે આપણને જે છે એ 5 જ મળે છે. તો એટલા માટે અહીંયા જે સરવાળા અને બાદબાકી માટે જે તટસ્થ છે, તો સરવાળા અને બાદબાકી માટે તટસ્થ સંખ્યા શૂન્ય છે. તો આપણે એ લખી દઈએ કે સરવાળા અને બાદબાકી માટે તટસ્થ સંખ્યા શૂન્ય છે. તો આજે આપણે આ ગુણધર્મો જોઈ લીધા કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં સમૃદ્ધતાનો ગુણધર્મ, ક્રમનો ગુણધર્મ, જૂથનો ગુણધર્મ અને તટસ્થતાનો ગુણધર્મ. આટલા ગુણધર્મો જોઈ લીધા. હવે આપણે એના બાદ સ્વાધ્યાય 1.2 ના દાખલા જોઈશું. તો આપણે જોઈ લઈએ સ્વાધ્યાય 1.2 જે છે એનો દાખલા નંબર 1. દાખલા નંબર 1 માં શું કીધું છે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની જોડી લખો કે જેનો સરવાળો -7 હોય. પછી મતલબ આમાં 3 અલગ અલગ દાખલાઓ આપેલા છે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કોઈ પણ 2 આપણે એવી લખવાની છે કે જેમાં પહેલામાં જેનો સરવાળો -7 હોય, તફાવત -10 હોય અને સરવાળો 0 હોય. તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલા માટે જોઈએ. તો અહીંયા શું કીધું છે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની જોડી લખો. મતલબ 2 એવી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ લખવાની છે કે જેનો સરવાળો 7 હોય. તો અહીંયા આપણે શું કરીએ કે અહીંયા એક પૂર્ણાંક સંખ્યા રાખીએ અને વચ્ચે શું કીધું છે કે સરવાળો. તો મતલબ વચ્ચે નિશાની જે છે એ આવશે સરવાળાની અને અહીંયા આવશે બીજી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ. હવે અહીંયા જે છે આપણે સરવાળો કરવો હોય તો આની અંદર આપણને ખ્યાલ છે કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કોઈ પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ આપણે લખી શકીએ. જેમ કે આપણે ખ્યાલ છે કે -7 છે તો કોઈ પણ 2 માઇનસ સંખ્યાઓ મતલબ 2 ઋણ સંખ્યાઓ લઈ શકીએ, અથવા એક ધન અને એક ઋણ સંખ્યા લઈ શકીએ, એ રીતે પણ લઈ શકીએ. તો અહીંયા જે છે -7 કરવાનો છે તો આપણે સિમ્પલી એક 2 સંખ્યા લઈ લઈએ, 5 અને 2, કે જેનો આપણને ખ્યાલ છે કે 5 અને 2 નો સરવાળો થાય છે 7. તો 5 અને 2 નો સરવાળો 7 થાય છે, પણ અહીંયા માઇનસ છે, ચિહ્ન ઋણનું છે. તો આપણે શું કરીએ, જે આપણે ગુણધર્મોની અંદર જોયું હતું અને જે નિશાનીઓ આપણે જોયેલી કે 2 જે નિશાની છે એ ઋણ હોય ત્યારે સંખ્યાઓનો સરવાળો થાય. એટલા માટે 5 અને 2 જે છે બંનેને આપણે ઋણ લઈ લઈએ. તો એટલા માટે -5 અને ઋણ 5 અને પ્લસ વચ્ચે નિશાની ધનની અને -2. તો એટલા માટે એ જે નિશાની છે એમાં ફેરફાર થઈને પછી -5 અને -2 થઈ જશે. તો અહીંયા જે છે આપણે સંખ્યા લખી દઈએ. તો એક લખી દઈએ -5 પ્લસ -2. તો એટલા માટે એના બરાબર હવે શું થશે, તો અહીંયા આપણે ચિહ્નને બદલી દઈએ. તો એટલા માટે પહેલા -5 પ્લસ માઇનસ થઈ જશે -2. તો -2. તો 2 સંખ્યાઓ કેવી છે, તો બંને જે સંખ્યાઓ છે એ છે ઋણ. તો એટલા માટે બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો અને નિશાની ઋણની. એટલા માટે એ જે સંખ્યા છે -5 અને -2, આનો જે સરવાળો છે એ થઈ જશે -7. તો એટલા માટે એવી જે 2 સંખ્યાઓ જેનો સરવાળો -7 હોય તો એવી 2 સંખ્યાઓ તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે જેનો સરવાળો -7 હોય એવી 2 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ -5 અને -2 છે. તો ફક્ત આમાં પણ એવું જરૂરી નથી કે જે સંખ્યાઓ છે એ -5 અને -2 જ આવશે. જે પ્રમાણે મેં કીધું કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જે છે એની અંદર
અઢળક સંખ્યાઓ આવી શકશે કે જેમાં આપણે એક પ્લસ ની એક માઇનસ રાખવું હોય તો પણ આપણે કરી શકીએ કે 8 અને 1 લઈએ તો 8 ઓછા 1 કરીએ તો પણ 7 આવે, પણ અહીંયા જે નિશાની છે મોટાની, અહીંયા ઋણની નિશાની છે, તો અહીંયા આપણે શું કરીએ, મોટાની આગળ ઋણની નિશાની લગાવી દઈએ, તો -8 વત્તા 1 કરીએ તો પણ આપણને જવાબ -7 જ મળવાનો છે. તો આવી જે છે ઘણી બધી સંખ્યાઓ લખી શકો તમે, એવું ફિક્સ નથી કે ફક્ત માઇનસ અને -5 અને -2 જે છે ફક્ત એનો જ સરવાળો આપણને -7 મળે. એના પછી બી જોઈ લઈએ, તો બીમાં શું કીધું છે કે તફાવત -10 હોય, મતલબ કે અહીંયા જે કોઈ પણ બે એવી પૂર્ણ સંખ્યાઓ લઈએ કે જેનો તફાવત, એટલે તફાવત એટલે નિશાની આવશે માઇનસની બાદબાકીની, તો તફાવત -10 હોય. તો હવે અહીંયા પણ આપણે એ રીતે જ કરી શકીએ છીએ કે અહીંયા જે છે આપણે, અથવા તો અહીંયા જો નિશાની માઇનસની છે તો અહીંયા, અથવા આપણે એ રીતે કરી શકીએ કે એક માઇનસ અને એક પ્લસ સંખ્યા લઈ લઈએ, તો અહીંયા પ્લસ સંખ્યા લઈએ તો અહીંયા માઇનસ સંખ્યા અને અહીંયા માઇનસ સંખ્યા માઇનસ પ્લસ માઇનસ થઈ જાય, તો એ રીતે પણ કરી શકીએ. અને બંને જે છે નિશાની આપણે માઇનસની લેવી હોય તો પણ લઈ શકીએ, તો અહીંયા એ રીતે કરીએ. તો કોઈ પણ બે સંખ્યા, જેમ કે આપણે લઈએ 20 અને 10 માટે, ચલો કે 20 ઓછા 10 કરીએ તો એટલા માટે એ આપણને 20 ઓછા 10 થાય તો 10 મળે છે, બરાબર. તો આપણે શું કરીએ કે 20 અને 10 સંખ્યાને લખી દઈએ, પણ હવે અહીંયા આપણે નિશાની પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તો અહીંયા શું કરીશું, તો જો અહીંયા માઇનસ છે તો 20 ઓછા 10 કરીશું તો આપણને 10 મળે, પણ એ ધન મળશે, પોઝિટિવ મળે, પ્લસ. પણ અહીંયા જે છે આપણે જવાબ લાવવાનો છે માઇનસમાં, તો એટલા માટે એને શું કરીશું, તો જે મોટાની નિશાની છે, મોટું છે આપણે 20, તો મોટી સંખ્યાની નિશાની જે છે એ આપણે માઇનસ રાખવી પડે, તો એટલા માટે મોટાની નિશાની 20 કરી. પણ હવે ફરીથી અહીંયા જોઈશું તો -20 અને -10, તો આ બેનો તો ફરી જે છે બંનેના ચિહ્નો સરખા થયા, તો બંનેનો જે સરવાળો થાય અને તો જવાબ -30 આવશે. તો આપણે એની અંદર શું કરીશું કે અહીંયા જે સંખ્યા છે એને પણ માઇનસ લખી દઈએ. તો હવે જે એનો જવાબ છે એ આપણને આ રીતે મળે કે -20, અહીંયા માઇનસ માઇનસ જે સાઇન છે એની જગ્યાએ થઈ જશે પ્લસ, તો -20 વત્તા 10, તો એટલા માટે હવે એક માઇનસ એક પ્લસ, તો મોટામાંથી નાનો બાદ થાય, તો એટલા માટે 20 માંથી 10 જાય તો 10, અને નિશાની મોટાની એટલે કે માઇનસ. એટલા માટે અહીંયા પણ એવું લખી શકાય કે જેનો તફાવત -10 હોય એવી બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કઈ કઈ છે, તો -20 અને -10 મળે. ત્યારબાદ એના પછી સી જોઈ લઈએ. સીમાં શું કીધું છે કે સરવાળો 0 હોય, મતલબ કે કોઈ પણ બે એવી પૂર્ણાંક આપણે સંખ્યાઓ લઈએ કે જેનો જે સરવાળો છે એ આપણને કેટલો મળે, તો એનો સરવાળો આપણને 0 મળે. તો હવે 0 જે સરવાળો છે એ કોઈ પણ બે સંખ્યા, આપણે લાસ્ટમાં જોયું કે એ જે છે, અને એની પહેલા પણ આપણે જોયેલું, આપણે એ કીધેલું કે કોઈ પણ બે વિરોધી સંખ્યા હોય તો વિરોધી સંખ્યાઓનો સરવાળો હંમેશા 0 આવે છે. તો અહીંયા પણ આપણે અસંખ્ય સંખ્યાઓ લઈ શકીએ, કોઈ પણ સંખ્યાઓ આપણે જે ઈચ્છીએ છીએ એ લઈ શકીએ. જેમ કે આપણે 5 લઈએ તો 5 નો સરવાળો, તો અહીંયા પ્લસ રાખીએ એક નિશાની, અને અહીંયા આપણને 0 મળવું જોઈએ. તો અહીંયા આપણે એ વસ્તુ કરી શકીએ કે અહીંયા જે છે એ નિશાની 5ની અને અહીંયા એક વાર નિશાની માઇનસની, મતલબ આ બંને જે છે પરસ્પર એકબીજાની વિરોધી સંખ્યાઓ થાય. તો એટલા માટે આ એકબીજાની વિરોધી સંખ્યા આપણને ખ્યાલ જ છે, નિયમ આપણે જોયો કે કોઈ પણ જે સંખ્યા એની વિરોધી સંખ્યા સાથે હંમેશા એનો સરવાળો 0 થશે. તો આ રીતે 5 અને -5ની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ સંખ્યાઓ લઈ શકો. તો એટલા માટે 5 વત્તા -5 છે એના બરાબર 5, પ્લસ માઇનસ થઈ જશે માઇનસ, તો 5 ઓછા 5 બરાબર 0. તો એટલા માટે આપણે લખી શકીએ કે જેનો સરવાળો 0 હોય એવી બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ પાંચ અને -5 મળે. હવે આપણે દાખલા નંબર 2 જોઈ લઈએ.
તો દાખલા નંબર 2 માં સૌથી પહેલા જોઈએ એ કે જેનો તફાવત 8 હોય એવા ઋણ પૂર્ણાંકોની જોડી લખો. કે જેનો તફાવત 8 હોય એવા ઋણ પૂર્ણાંકોની જોડી આપણે લખવાની છે. તો સૌથી પહેલા ઋણ પૂર્ણાંકોની જોડી લખવી પડશે. તો એમાં એક અહીંયા આવશે ઋણ સંખ્યા, નિશાની ઋણની, પછી છે તફાવત. તફાવત એટલે નિશાની આવશે માઇનસની, બાદબાકીની. એના પછી બીજી પણ આપણે ઋણ સંખ્યા લેવાની છે. તો આ રીતે જે છે બંને સંખ્યાઓ અહીંયા આવશે. તો હવે સૌથી પહેલા અહીંયા આપણે નિશાની જોઈ લઈએ. તો અહીંયા જે છે માઇનસની નિશાની એ તો એમને એમ જ રહેશે. અહીંયા જે છે માઇનસ માઇનસ જે છે તો માઇનસ માઇનસ થઈ જશે, પ્લસ, અને અહીંયા જે છે કોઈ સંખ્યા આવશે. હવે અહીંયા બે એવી સંખ્યા લેવાની છે કે જેનો તફાવત 8 હોય. હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક પ્લસ છે એક માઇનસ છે, મતલબ એક પ્લસ છે એક માઇનસ છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો હવે અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે, તો પ્લસ અને માઇનસ હોય તો એક સંખ્યામાંથી બીજી સંખ્યા બાદ થાય. તો મતલબ બે એવી સંખ્યા લેવાની છે કે જેનો તફાવત 8 થાય. મતલબ બે એવી સંખ્યા કે જેનો એકમાંથી બીજી બાદ કરીએ તો 8 આવે. તો 10 અને 2 લઈ શકીએ આપણે, કે 10 અને 2 સંખ્યા લઈ શકીએ. હવે એને ગોઠવવી કઈ રીતે, તો અહીંયા જે તફાવત છે એ 8 છે, મતલબ કે +8. તો એમાં આપણને દરેકને ખ્યાલ આવે કે એના માટે આપણે મોટી સંખ્યા જે છે એ પ્લસ નિશાનીવાળી અથવા તો મોટી સંખ્યા ધન નિશાનીવાળી લેવાની હોય છે. તો એટલા માટે જે મોટી સંખ્યા છે એને ધન નિશાનીવાળી અને જે નાની સંખ્યા છે એ ઋણ નિશાનીવાળી લઈએ. તો એટલા માટે અહીંયા સંખ્યા લખી દઈએ કે 10 અને 2 છે. તો એમાં નાની સંખ્યા છે 2 અને માઇનસ અહીંયા -10 સંખ્યા લઈ લઈએ. તો એટલા માટે અહીંયા -2 એમના એમ રહેશે અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય તો +10. એટલા માટે અહીંયા -2 +10 આનો જવાબ જે છે તમે 10 - 2 તો એટલા માટે 8 +8 એટલે ડાયરેક્ટ 8 લખી શકે. એટલા માટે એવી જે બે સંખ્યાઓ છે અથવા તો એવી બે ઋણ પૂર્ણાંકો -10 અને -2 છે કે જેનો તફાવત 8 હોય એવા ઋણ પૂર્ણાંકો -2 અને -10 છે. એના પછી બી જોઈ લઈએ. તો બી માં શું કીધું છે કે જેનો સરવાળો -5 હોય એવા ઋણ પૂર્ણાંક અને ધન પૂર્ણાંક લખો. મતલબ કે અહીંયા શું કીધું છે કે જેનો સરવાળો -5 હોય એવા ઋણ પૂર્ણાંક અને ધન પૂર્ણાંક. તો હવે સૌથી પહેલા અહીંયા બે ખાલી જગ્યા કે જેની અંદર બે રકમો આવશે કોઈ પણ. હવે અહીંયા સરવાળો કીધો છે તો સૌથી પહેલા આપણે બે રીતે કરી શકીએ છીએ. અહીંયા કે સરવાળો છે તો એટલા માટે વચ્ચે નિશાની આવશે પ્લસની, બરાબર. હવે અહીંયા જે છે જેનો સરવાળો -5, હવે પણ અહીંયા આપણને એક ઋણ પૂર્ણાંક અને એક ધન પૂર્ણાંક કીધું છે. તો હવે ઋણ પૂર્ણાંક એક આવશે ઋણ પૂર્ણાંક અને એક આવશે ધન પૂર્ણાંક. તો હવે વચ્ચે નિશાની પ્લસની છે તો એટલા માટે પ્લસમાં આપણે જાણીએ છીએ કે સરવાળામાં ક્રમનો જે નિયમ હોય છે એનું પાલન થાય છે. એ ક્રમનો નિયમ સરવાળા માટે પાલન થાય છે. તો અહીંયા કોઈ પણ જે નિશાની છે અહીંયા તમે માઇનસ લખી શકો, ઋણ અહીંયા લખી શકો અથવા અહીંયા પણ લખી શકો, પણ જે મોટી જે સંખ્યા છે એ ઋણ હોવી જોઈએ કે જેનો સરવાળો -5 હોય. તો અહીંયા આપણે શું કરી દઈએ, એક પ્લસ અને એક માઇનસ સંખ્યા લેવાની છે. તો એટલા માટે એમાં થશે બાદબાકી, મોટામાંથી નાનું બાદ થશે. તો એટલા માટે જેનો સરવાળો -5 હોય તો એવી કોઈ પણ બે સંખ્યા લઈ લઈએ, જેમ કે 10 અને 5 લઈએ આપણે, કે 10 અને જે 5 આપણે સંખ્યા છે એ બંને લઈ લઈએ. તો અહીંયા જે છે કોઈ પણ સંખ્યા પહેલા અહીંયા -10 લખી શકાય, -10 વત્તા +5, અથવા કોઈ પણ સંખ્યા તમે લઈ શકો. અને જે આ -10 છે એને તમે અહીંયા પણ લખી શકો કે અહીંયા તમારે +5 અને -10 અહીંયા લખો હોય તો પણ લખી શકો, તો પણ પ્લસ માઇનસ થઈ જાય છે માઇનસ. તો એના બરાબર શું થાય, તો અહીંયા -10 વત્તા 5, એટલા માટે એક માઇનસ એક પ્લસ થાય. તો એટલા માટે મોટામાંથી નાનું બાદ થાય. તો 10 માંથી 5 જાય વધે 5 અને નિશાની મોટાની, એટલે કે એ નિશાની આવી જાય છે માઇનસની. તો એટલા માટે એવી બે સંખ્યાઓ કે જે એક ધન હોય એક ઋણ હોય તો એવી સંખ્યાઓ -10 અને +5 મળે છે. એના પછી આપણે જોઈ લઈએ પ્રશ્ન નંબર સી માં શું કીધું છે કે જેનો તફાવત -3 હોય એવા ઋણ પૂર્ણાંક અને ધન પૂર્ણાંક લખો. કે જેનો તફાવત કેટલો હોય, -3. તો અહીંયા જે છે તફાવત એટલે નિશાની આવશે બાદબાકીની,
હવે જ્યારે બાદબાકીની નિશાની આવે ત્યારે આપણે અહીંયા એક વસ્તુ સમજી લઈએ કે અહીંયા જે છે જ્યારે આપણે શું કીધું છે કે તફાવત -3 હોય એવા ઋણ પૂર્ણાંક અને ધન પૂર્ણાંક, મતલબ એક લખવાનો છે ઋણ પૂર્ણાંક અને એક લખવાનો છે ધન પૂર્ણાંક. હવે જો અહીંયા આપણે ધ્યાનથી જોઈએ કે અહીંયા જો આપણે ઋણ પૂર્ણાંક લખીશું અને અહીંયા ધન પૂર્ણાંક લખીશું તો અહીંયા પ્લસ અને અહીંયા માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ, તો બંને સંખ્યાઓ કેવી થઈ જશે? ધન. તો બંને સંખ્યાઓ ધન થાય તો એનો સરવાળો તો ધન જ મળશે, પણ અહીંયા આપણે તફાવત લેવાનો છે -3. તો એટલા માટે આપણે શું કરીએ કે જે પ્લસ છે અથવા ધન સંખ્યા છે એ અહીંની જગ્યાએ આપણે લઈએ અહીંયા. તો એટલા માટે અહીંયા માઇનસ સંખ્યા આવશે, અહીંયા આવશે પ્લસ. તો એટલા માટે અહીંયા જે છે માઇનસ એમના એમ રહેશે અને અહીંયા થઈ જશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ. તો મતલબ કે હવે બંને સંખ્યાઓ જે છે બંનેની નિશાની સરખી છે. તો બંનેની નિશાની સરખી હોય તો શું થાય? તો સંખ્યાનો સરવાળો અને નિશાની ઋણ. તો એટલા માટે સંખ્યા 3 છે તો 3 કોનો સરવાળો થાય? તો 3 1 અને 2 નો થાય. 0 અને 3 નો પણ થાય, પણ એની અંદર આપણને રકમમાં કીધું છે કે ઋણ પૂર્ણાંક અને ધન પૂર્ણાંક. હવે 0 તટસ્થ સંખ્યા છે તો એટલા માટે આપણે સંખ્યા લઈ શકીએ 1 અને 2. તો એટલા માટે તમે 1 અને 2 ને સંખ્યા લઈ શકો. 1 તમે ક્યાંય પણ લખી શકો, 1 અહીંયા લખવો હોય તો પણ લખી શકો અને 1 અહીંયા લખવું હોય તો પણ લખી શકો. તો આ રીતે લખી શકાય. તો એટલા માટે -1 અને માઇનસ પ્લસ માઇનસ એટલે -2. તો અહીંયા -1 -2 બંને નિશાની સરખી, તો સંખ્યાનો સરવાળો 3 અને નિશાની -2. હવે આપણે દાખલા નંબર 3 જોઈ લઈએ. તો દાખલા નંબર 3 માં શું કીધું છે કે દાખલા નંબર 3 માં ક્વિઝના 3 ક્રમિક રાઉન્ડ પછી, મતલબ જે કોઈ એક ક્વિઝનું આયોજન કરવામાં આવેલું હશે તો એના 3 ક્રમિક રાઉન્ડ પછી ટીમ એ ના ગુણ -40, 10 અને 0 છે અને ટીમ બી ના ગુણ 10, 0 અને -40 છે. તો એમ કીધું છે કઈ ટીમના ગુણ વધુ છે અને એના પછી કે શું આપણે કહી શકીએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરી શકીએ. મતલબ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ જે હોય છે એને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરી શકાય ખરી એવું પૂછવામાં આવ્યું છે. તો સૌથી પહેલા અહીં જોઈ લઈએ. તો અહીં સૌથી પહેલા ટીમ એ ના ગુણ ગણી લઈએ. તો ટીમ એ ના ગુણ જે છે -40, 10 અને 0 છે. તો અહીં ટીમ એ ના ગુણનો સરવાળો બરાબર શું છે? તો -40 વત્તા 10 વત્તા 0. તો અહીંયા રહેશે -40 અને વત્તા 10, મતલબ 1 માઇનસ 1 પ્લસ. તો એકમાંથી બીજું બાદ થાય અને નિશાની મોટામાંથી નાનું બાદ થાય અને નિશાની મોટાની. તો 40 મોટું છે તો 40 માંથી 10 જાય તો 30 અને નિશાની મોટાની એટલે કે -30. તો ટીમ એ ના ગુણનો જે સરવાળો છે એ છે -30. પછી જોઈ લઈએ આપણે ટીમ બી માટે. તો ટીમ બી ના ગુણનો સરવાળો એના બરાબર શું થશે? તો એ જે ગુણ છે એ છે 10, 0 એટલે 10 વત્તા 0 વત્તા -40. તો એટલા માટે અહીંયા થશે 10 વત્તા 0 પ્લસ માઇનસ અહીંયા થઈ જશે માઇનસ, તો -40. તો અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ થશે કે 1 માઇનસ છે 1 પ્લસ છે, 0 ને આપણે ધ્યાનમાં લેતા નથી તો -40 અને +10. તો એટલા માટે મોટામાંથી નાનું જાય તો 40 માંથી 10 જાય 30 અને નિશાની મોટાની એટલે અહીંયા પણ આવશે -30. તો હવે શું કીધું કે કઈ ટીમના ગુણ વધુ છે? તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલા જોઈ શકીએ છીએ કે ટીમ બી ના ગુણ એ -30 અને ટીમ એ ના ગુણ પણ જે છે -30 છે. તો એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ટીમ એ અને ટીમ બી ના ગુણ સરખા છે, કોઈ પણ ટીમના ગુણ વધારે નથી. તો માટે ટીમ એ અને ટીમ બી ના ગુણ સમાન છે, કોઈ ટીમના ગુણ વધારે નથી. પછી શું કીધું છે કે શું આપણે કહી શકીએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરી શકીએ? મતલબ જે સરવાળા માટે એમ કીધું છે કે કોઈ પણ શું એવું આપણે કહી શકીએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરી શકીએ? તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા જે છે ક્રમ -40, 10 અને 0 છે અને અહીંયા 10, 0 અને -40 છે. મતલબ ત્રણેય પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સમાન છે, ફક્ત એનો ક્રમ બદલાયો છે.
તો પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જવાબ તો સરખો જ મળે છે અને આપણે એ પણ જોઈ લીધું કે ક્રમનો ગુણધર્મ આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે જોયો. તો એટલા માટે આપણને ખ્યાલ છે કે જે ક્રમ બદલાય છતાં પણ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના સરવાળામાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. તો એટલા માટે શું આપણે કહી શકીએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરી શકાય? તો હા, આપણે કહી શકીએ કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરી શકાય. તો પૂર્ણાંક સંખ્યાઓને કોઈ પણ ક્રમમાં ઉમેરી શકાય. હવે આપણે દાખલા નંબર 4 જોઈ લઈએ. તો 4 માં શું કીધું છે કે નીચે આપેલા વિધાનોને સાચા બનાવવા માટે ખાલી જગ્યા પૂરો. મતલબ જે આ વિધાનો છે એ આપણે જે ગુણધર્મ જોયા એની અંદરથી જે ગુણધર્મો છે એનું પાલન થાય એ પ્રમાણે આપણે ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે. તો અહીંયા શું કીધું છે કે -5 પ્લસ -8, મતલબ કે બંને જે પૂર્ણાંકો છે એ માઇનસ છે અને વચ્ચે નિશાની પ્લસની છે. તો એ પ્રમાણે અહીંયા પણ એ જ કીધું છે કે -8 વત્તા ખાલી જગ્યા, મતલબ -8 માં કઈ સંખ્યા ઉમેરીએ તો આ જે બંને છે એ સંખ્યાનો સરવાળો મળે. તો મૂળ સંખ્યા જ તે, કારણ કે -8 વત્તા 5 છે -5 વત્તા -8 છે તો એનો ફક્ત ક્રમ બદલાયો છે. તો એટલા માટે -8 વત્તા અહીંયા પણ આવશે -5. તો અહીંયા કયો ગુણધર્મ જોવા મળે છે? તો ક્રમનો ગુણધર્મ, કે અહીંયા ક્રમના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે અને સંખ્યા બંને એકની એક જ છે પણ ફક્ત એનો ક્રમ બદલાયો છે. તો અહીંયા જોવા મળે ક્રમનો ગુણધર્મ. પછી અહીંયા જોઈ લઈએ કે -53 વત્તા ખાલી જગ્યા બરાબર -53. હવે આપણે જોયું હતું કે સરવાળા અને બાદબાકી માટે તટસ્થ સંખ્યા, કે જે સંખ્યા જે મૂળ સ્વરૂપે હોય એમાં કઈ સંખ્યા ઉમેરીએ તો જવાબ મૂળ સ્વરૂપે રહે તો 0. સરવાળા અને બાદબાકી માટે તટસ્થ સંખ્યા 0 છે, એટલા માટે અહીંયા જવાબ આવશે 0. તો સરવાળા માટે તટસ્થતાનો ગુણધર્મ. પછી છે કે 17 વત્તા ખાલી જગ્યા બરાબર 0, મતલબ 17 માં એવી કઈ સંખ્યા ઉમેરીએ કે જવાબ 0 આવે. તો આપણે એ પણ જોયેલું કે જે એકબીજાની વિરોધી સંખ્યા હોય છે તો એકબીજાની વિરોધી સંખ્યાનો જ્યારે સરવાળો કરવામાં આવે ત્યારે જવાબ આપણને 0 મળે છે. તો અહીંયા જે સંખ્યા છે એ છે 17. તો 17 ની વિરોધી સંખ્યા આપણે ખ્યાલ છે કે -17 થાય. તો એટલા માટે 17 પ્લસ -17 બરાબર 0. તો અહીંયા આવશે વિરોધી સંખ્યાનો સરવાળો 0 થાય. એના પછી છે કે અહીંયા જોઈ લઈએ 13 વત્તા -12, 13 પ્લસ -12 આ છે કૌંસમાં, મતલબ અહીંયા જે છે પ્રથમ આ કૌંસમાં આપેલા છે અને પ્લસ ખાલી જગ્યા બરાબર 13 પ્લસ હવે આ કૌંસમાં આપેલું છે કે કૌંસમાં -12 પ્લસ -7. તો હવે અહીંયા આપણને દરેકને ખ્યાલ જ છે કે અહીંયા જે છે વચ્ચે નિશાની સરવાળાની છે, પણ અહીંયા જે ફક્ત જે જૂથ છે અહીંયા આ બેનું જૂથ હતું 13 અને -12 નું, અને અહીંયા -12 અને -7 નું છે. તો જૂથ જ બદલાયું છે. તો આપણે જૂથનો ગુણધર્મ પણ ભણી ગયા કે જૂથનો ગુણધર્મ અનુસાર સરવાળા માટે જૂથના ગુણધર્મનું પાલન થાય છે, એટલે જે જવાબ છે એ મૂળ સ્વરૂપે રહે છે. તો અહીંયા 13 અને -12 આપેલા છે, તો 13 અને -12 એના સિવાયની સંખ્યા છે -7. તો એટલા માટે અહીંયા જવાબ આવશે -7. અહીંયા પણ આવશે જૂથનો ગુણધર્મ. દાખલા નંબર જે 5 છે એમાં પણ એ જ વસ્તુ છે કે -4 વત્તા 15 વત્તા -3, મતલબ અહીંયા જે જૂથમાં છે 15 અને -3 આપેલા છે અને અહીંયા જૂથમાં -4 અને 15 આપેલા છે. તો એના સિવાય ત્રીજી સંખ્યા તો -3. તો એટલા માટે એનો જવાબ આવે -3. તો અહીંયા પણ જવાબ આવી જશે કે જૂથનો ગુણધર્મ. તો આ રીતે જે છે આપણે સ્વાધ્યાય 1.2 ના દરેક દાખલા જોઈ લીધા છે. હવે આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ગુણાકાર વિશે અભ્યાસ કરીશું.